मैं थोड़ा सा व्यापक आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो ये बंदूकें दी गई हैं, ये इसमें से बहुत सारे पुराने माओवादी हैं और माओवादियों को बंदूकें दे दी हैं जो इधर आ गए, जिनको माओवादियों ने निकाल दिया या जो इधर पुलिस से आके मिल गए, उनको पुलिस बना दिया है, उनको स्टार दे दिए हैं। हमने कहा यह गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को बंदूकें नहीं बांट सकते, उन्हें पुलिस नहीं बना सकते। नेपाल में जब माओवादी पार्टी मुख्य धारा में शामिल हुई, ओवरग्राउंड आई, तो उन्होंने मांग करी थी कि हमारे जो काडर है इसको आर्मी में ले लो, नेपाल की आर्मी में। तो उनकी मांग संसद ने मानी नहीं थी। और जो पुष्पदहल प्रचंड थे माओवादी नेता नेपाल के, जब वो प्रधानमंत्री भी बन गए तब भी अपने आदमियों को सेना में नहीं ले पाए वो। तो ये पॉलिसी नहीं हो सकती। लेकिन भारत में वहां पर 5,000 पुराने माओवादियों को बंदूकें दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। उसके बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और उनका नाम बदल के उनको AK-47 दे दी, 303 वापस लेकर के। अब वही लोग वहां पर गांव जलाना, हत्या करना, बलात्कार करना कर रहे हैं। तो जब वहां पर 3 गांव जलाए, 5 महिलाओं से बलात्कार किया, ये 2011 की घटना है। तो मेरे पास सूचना आई और मैंने वो सूचना सब जगह फैला दी। स्वामी अग्निवेश हमारे मित्र थे, स्वामी अग्निवेश गए वहां, तो स्वामी अग्निवेश पर अटैक किया उन्हीं लोगों ने। उनका कांच फोड़ दिया गाड़ी का, सिर पे पत्थर लगा, पगड़ी की वजह से बच गए। और DSP को वहां उसको जान लेते लेते छोड़ी उन लोगों ने, जो ये पुराने माओवादी हैं जिनको बंदूकें देके डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कह रहे हैं, DRG। फिर CBI को ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जाकर, ये हिमांशु कुमार ने जो आरोप लगाया है कि 3 गांव जलाए इन लोगों ने और 5 महिलाओं से बलात्कार, 3 लोगों की हत्या, जांच करो। CBI की टीम जब वहां गई तो ये जो सरकार ने इनको पुलिस बना दिया है, इन लोगों ने CBI की टीम के ऊपर को घेर लिया। CBI की टीम जान बचाने के लिए गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के अंदर उसने अपने को बंद कर लिया। CBI की इन लोगों ने बंदूक की बटों से दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी। CBI वालों ने अंदर से सोफे कुर्सियां लगा दी दरवाजे में। फिर इन्होंने बाहर से फायरिंग शुरू करी, गोली चलाई। तो CBI वालों ने सेंटर को फोन किया कि हमें बचाओ, तो वहां CRPF थी। तो सेंटर से फोन गया कि इनको बचाओ, CBI वालों को। CRPF वाले जब बचाने गए तो ये जो DRG है वहां, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो नई पुलिस बनाई गई है, उन्होंने CRPF के ऊपर फायरिंग की। फिर CRPF वालों ने इनके ऊपर फायरिंग की और फिर वो CBI की टीम को लेकर के अपने CRPF बैरक में चली गई। तो DRG ने CRPF की बैरक के ऊपर बम फेंके, फिर CRPF ने इनके ऊपर बम फेंके, सड़कों पे बम चले वहां पर। ये सब गवर्नमेंट की फोर्सेस के बीच में हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में CBI का एफिडेविट है, मैं आपको उसकी कॉपी दे सकता हूं कि हमारे ऊपर छत्तीसगढ़ में ये पुलिस ही है, पुलिस ने फायरिंग की है, हमारी जान लेने की कोशिश करी है। और उसके बाद फिर CBI ने बाकायदा रिपोर्ट दी कि इन लोगों ने ही गांव जलाए थे और इन लोगों ने ही हत्या की, बलात्कार किए। 6 उसमें ये DRG वाले डिसमिस हुए। उसके बाद मेरे पुतले जलाए इन लोगों ने, ये जो सिपाही हैं इन लोगों ने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे वहां कॉरपोरेट के लिए जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो CBI है, कोई भी है, उसके ऊपर भी ये लोग अटैक करने में हिचकिचाते नहीं हैं। कानून को इन्होंने पूरा गुंडा राज वहां इन लोगों ने चला रखा है और इन लोगों को मतलब पुलिस का रुतबा दे करके पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनके गुंडे हैं और कोर्ट जो है इनको नहीं रोक रही है। हम कितनी शिकायतें कर लें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थैंक यू जी। मैं ये चीज़ इसे करके फिर दोबारा कोशिश की थी, बहुत तो बाद आप सुनिए।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਟਾਈਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਨੀਲਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ICSL ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਦੋਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਤੇ, ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 52247, ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 52247, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 69836, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 69840, 69836। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ PP ਕਿੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਬਲੈਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਵਾੜਖਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਜਿਹੜੀ PP ਕਿੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ 1500 ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ, ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ? 8 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਨੰਬਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ PIL ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਖਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PP ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 10% ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲਾਟ ਫਲੈਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 BHK, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
बड़ा लड़ाया मैं ਇਹਦੇ ਲਈ। पंजाब की पहली FIR मैं दर्ज करवाई, एक फ्लैट खरीद के। फिर मैं रौला पाया मैं गरीब नहीं, आ गरीब का हिस्सा मैंने बेचा गया। आ TDI कंपनी ने 4,62,000 का 1 BHK फ्लैट कटे जो मोहाली 25 लाख का किमें बिक रहा। SBP होम जिहदा बड़ा नाम है, ਇਹਦਾ 20 लाख रुपये का फ्लैट किमें बेचा जा रहा है, कीमत 4,62,000 है। मेरे नाल ठगी हो गई। सबूत करने वास्ते मैं फ्लैट खरीदे, परचा दर्ज करो। गमाडा का चेयरमैन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है, परचा दर्ज करो। सुखबीर बादल उप चेयरमैन, परचा दर्ज करो। की कर लिया परचा दर्ज? नहीं हुआ। मामला देश की पार्लीमेंट च गया। डॉक्टर धर्मवीर गांधी पार्लीमेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट के मैंबर बने, उत्थे मामला रखा गया। पार्लीमेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट दियां 2 मीटिंगां चंडीगढ़ होई, मैं मीटिंग च रहा। शिमले मीटिंग हुई है, 22 स्टेटां दे मैंबर पार्लीमेंट है। की बनया उहदा? कुछ नहीं बना। 2016 च बनया। 700 एकड़ जमीन लैंड की गल की बादल सरकार ने। 5 लाख रुपए का पूरे पंजाब च एप्लीकेशन लेके घर कड्ढे गए कि 5 लाख रुपए का घर मिलेगा पंजाब के बेघरिਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ गरीब है पंजाब के। जात पात का कोई समस्या नहीं है, मिलेगा। की मिल गए? हुण मैं गल करता हाई कोर्ट से। मैनू उस दिन पता लग गया कि ਜਿਹੜਾ घर ਕੱਢਣ का ड्रामा बादल सरकार कर रही है, डरा कढ़िया। मेरे याद है गमाडा का दफ्तर पंजाब के इतिहास पहली बारी गमाडा के पुड्डा का दफ्तर बंद होया सी, मैं करवाया सी 2016 दे विच। ते सरकार ने 5:30 बजे तक असी ड्रामा किया। एक जो पंजाब का सेहत मंत्री रहा पिछली बार, जो गऊशाला का स्कैम मैं नंगा किया, मेरे नाल आया सी। असी वो ड्रामा करके गमाडा दफ्तर बंद किया, डरा कढ़ना बंद किया। आ जो महेश बांसल हुण करप्शन केस च अंदर है, इन्हें डरा कढ़िया सी। ते 5:30 बजे तक असी प्लैनिंग बनाई सी गमाडा का काम नहीं चलन देना। बादल सरकार ने रात को 7 बजे दफ्तर खोलिया गमाडा का, 2 बजे तक डरा कढ़े। पंजाब के लोगों को 5 लाख का घर देने लियाओ कित्थे आ? हुण मैं गल करदा हाई कोर्ट की। मैंने पता सी जी जमीन मिली है साड़ी संघर्ष करके, वो बादल सरकार ने फिर एक नवी पॉलिसी बना ली, गरीबों के हिस्से की जमीन असी बेच के वो पैसा गरीबों को घर देने वास्ते बनावांगे। ते नाल पॉलिसी बना ली कि गरीबों के हिस्से की जमीन बिल्डर चाहन तक खरीद सकते हैं। क्यों बनाई? नगर कौंसलों के बिल्डर जिस मुख्यमंत्री के बाकी मंत्री के हिस्से हैं, वो जमीना बेच के घर बना के खुर्द-बुर्द कर चुके हैं। उन्होंने को जमीन है नहीं, उन्होंने बचाने वास्ते कहा गया स्थानक सरकार के अंडर कि जोड़े मकान है वो मोहाली च ले लो या कितने होर ले लो। मैं हाई कोर्ट च 2016 च रिट पा दी कि जमीन खुर्द-बुर्द ना कर दे पंजाब सरकार। अज तक 2016 तो लैके हाई कोर्ट पंजाब सरकार का पक्ष नहीं ले सकिया। लियाओ कितने है? मैं किवें कहदा हाई कोर्ट नूं कि मैंने भारती न्याय प्रणाली ते पंजाब हरियाणा कोर्ट ते विश्वास है। लियाओ हाई कोर्ट वाले जज जिहड़े बैठे हैं, मेरे पंजाब के लोगों के घर लिया दो। हुण गल आ गई बिल्लियां की लड़ाई च बांदरां की सरदारी। बिल्लियां की लड़ाई च बांदरां की सरदारी पंजाब च 90 के दहाके तो बाद कदे अकाली आने, कदे कांग्रेसी आने। अकाली कहते हैं कि लोगों के नंबर बनाने वास्ते, वोट बैंक पक्का करने वास्ते कांग्रेस नूं जेल ठोक दो। फिर जो कांग्रेस आती है अकाली नूं जेल ठोक दो। आपस में भी समझौता है भी लोगों को मूर्ख बनाना, एक्शन किसी खिलाफ नहीं होएगा, सजा किसी ने भी नहीं होनी। तू अपनी जमीन बचा तो मैं अपनी जमीन बचा, तू खरबपति बन जा मैं भी खरबपति बन जा। वो बन गए खरबपति। तो ये बिल्लियों की लड़ाई है। कांग्रेस ने अकाली अंदर कर दिते, अकाली ने कांग्रेस अंदर कर दिते। बिल्लियों की लड़ाई बांदरां की सरदारी। बांदर कौन है? पंजाब के IAS ऑफिसर वो बांदर है। जेड़ी मर्जी सरकार आ जाए वो चलाक बांदर है। जेड़ी मर्जी सरकार आ जाए वो MD PSIC है, वो MD PSIDC है, वो MD हेल्थ डिपार्टमेंट जिसे करोना काल च घपला होया, वो सारे MD है ते वो किसी दे नहीं चलन देंदे। धारा 17 ये बना ली कि ना उन्होंने कांग्रेस वाले अंदर कर सकना, ना उन्होंने अकाली अंदर कर सकना। पंजाब च EWS करप्शन तो बाद पंजाब के इंडस्ट्रीयल प्लॉट्स का स्कैम होया, उद्योगिक प्लाटा का घपला होया। जिहड़ा पाकिस्तान के नेड़े पंजाब है, इत्थे इंडस्ट्री डिवेलप करनी है। इंडस्ट्री डिवेलप करने वास्ते इत्थे हरेक शहर च फोकल पॉइंट बनाए गए। गुरदासपुर बनाता, अमृतसर बनाता, बठिंडे बनाता, मोहाली बन गया। पर चंडीगढ़ बैठे मोहाली बन गया। मोहाली के जमीनों के रेट देख लो की है। तो इन्होंने घपला यह किया बांदरां ने बिल्लियां की लड़ाई च भी कांग्रेस अकाली आपस लड़ते रहो, लोगों च पॉलिटिक्स नूं करते रहो। तो मैं रजत अग्रवाल IAS अफसर कहना मैं कमाई किवें करनी, राहुल भंडारी IAS अफसर कहना मैं कमाई किवें करनी, हरेक मुख्यमंत्री के नेड़े है। नीलिमा IAS अफसर कहती मैं कमाई किवें करनी, वो भी मुख्यमंत्री के नेड़े है। भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह, भावें प्रकाश सिंह बादल सी, भावें भगवंत मान होए। उन्होंने की किया? उन्होंने की किया?
पत्रकार साहब हैं, चले गए इस दुनिया छड्ड के, NS परवाना जी, SP ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ SP ਸਿੰਘ, 25 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ PSIC ਦਾ GM ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਕੈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 500 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, 400 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, 100 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ, SP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ GM ਹੈ। ਉਹ 100-150 ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 400-500 ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇ ਗਏ? ਇਹ ਬਈ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਟ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ, 150 ਕਰੋੜ ਦਾ, 500 ਕਰੋੜ ਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਨੀਲੀਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ PSIC ਦਾ ਅਫਸਰ SP ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ PSIC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 3 2018 ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਬਾਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤੱਕੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇ PSIC 'ਚ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ IAS ਅਫਸਰ, ਨੀਲੀਮਾ IAS ਅਫਸਰ, ਰਜਤ IAS ਅਫਸਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਅਸੀਂ 3 ਠੱਗ, ਮੈਂ 3 ਠੱਗ ਇਸ MD ਰਹੇ ਹਾਂ PSIC ਦੇ, ਅਸੀਂ 3 ਠੱਗ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PSIC ਦਾ MD ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਉਹ 7 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਖੋ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਖੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ, IAS ਅਫਸਰ ਨੀਲੀਮਾ, IAS ਅਫਸਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, IAS ਅਫਸਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਚਿੱਠੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2018 ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2021 ਚ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਟ, ਨਵੇਂ ਠੱਗ, ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਹੀ ਨੀਲੀਮਾ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, PSIC ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਵਰਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਉਂਕ ਨਹੀਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਉਂਕ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲੀਮਾ ਹੈ, ਇਹ IAS ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ, ਆ ਚੱਕੋ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਨੀਲੀਮਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੀ ਸਿਬਨ PSIC ਦਾ MD ਹੈ,
ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਬੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਲਮਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 2-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਾਸਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯੋਗ ਸਮਝਣ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। कैसा लोकतंत्र है, राजनीति कैसी है, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਕੈਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਲ ਕੇ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਸੜ ਗਈ, ਵਾਇਰ ਸੜ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀੜਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮੰਗਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ 120 ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੂੰ, 35 ਸਾਲ 1987 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਆ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਆਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮਦਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੇਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ 1% ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 20,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 3-3 ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਈਨੈਟ ਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਆ ਪਟਲਾ ਦੇ ਦੱਬ ਦੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਾ ਦੋ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਈਏ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਾਸਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 5 ਕੇਸ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜਿਹ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਜੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ PIL ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕੇਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਏਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਸ ਕਿਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਦਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਨਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵਰਸਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਕਾਫਲਾ ਨਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਸਰਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਲੁੱਲੇ ਲੰਗੜੇ ਬਿਰਧ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 70-80 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਭਰਾ ਆਸਰਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਲਾਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸਰਾ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਨਲਾਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ
ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰੌ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੈਮ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਇਆ। ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSIC ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮਾ IAS ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 2.35 ਏਕੜ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ CM ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਮਾਤਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PAC ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੈਟੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ, ਸਾਬਕਾ MLA ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, 15 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, 1986 ਦਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 15 ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ।
ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿੰਟ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਚੋਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बोलना चाहते थे 30 सेकंड प्लीज आ जाओ, 30 सेकंड आइए। कोई नहीं, 5 मिनट में करिए बात आपको। 5 मिनट नहीं, बस 1 ही मिनट में मैं बात करूंगा। बीच में इसके लिए सॉरी मैं, लेकिन बहुत जरूरी था। सारी सीन आप समझते हैं। पूरा हरियाणा ने इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को उजागर करने के लिए जनता सरकार मोर्चा बनाया था और हमारे पास ये दस्तावेज अवेलेबल हैं कि सरकारें लोन के नाम पर और पैसे के नाम पर करेंसी के अंदर जो नियमों में बदलाव करके गैरकानूनी तरीके से लोगों को बर्बाद कर रही है। और हमने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी PIL डाली हुई है, साथ में किसानों के कुछ केस किए हुए हैं जहां हम उस पूरे फ्रॉड को उजागर कर रहे हैं। सरदार साहब की बात सुनकर के 70-80 लाख रुपए का जो कर्जा है, इसको मैं सॉरी जो बिल है, बिजली का जो बिल है, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट अगर किसी भी व्यक्ति पर, खास तौर पे किसान और या मजदूर या किसी मजलूम के ऊपर करता है तो उसका सारा का सारा जुर्माना जनता सरकार मोर्चा भरेगा हरियाणा से। क्योंकि हम जब दस्तावेज भेजते हैं, जब हम दस्तावेज भेजते हैं सरकार को कि इतने रुपए बनते हैं, ये तुम्हारा फ्रॉड है और अब हमको इसका जवाब दो, आज तक सुप्रीम कोर्ट भी जवाब नहीं दे पाया है, RBI जवाब नहीं दे पाती, बैंक जवाब नहीं दे पाते। तो कोई भी किसान पूरे पंजाब से, पूरे हरियाणा से या पूरे देश से कोई भी किसान या कोई मजदूर या कोई भी व्यापारी जिसकी जमीन, फैक्ट्री, मकान कुछ भी नीलाम होने की कगार पर है और वो पैसे की वजह से है, तो उसको 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं है। उसका सारा का सारा केस हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए बड़ा काम किया हुआ है। ਵਾਹ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਓਦਰ ਬਲਹਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰ ਬਾਦੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ तो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈਕ ਪਏ, ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ
ਈਵਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਿੱਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀਲ ਪਏ ਆ। ਕੁਝ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਗਰਸ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ। NCB ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 20,000 ਦੀ। ਤੋਂ 13 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਟ ਹੈ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ PIL। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਮੇਨਲੀ 17 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ STF ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਆ, ਲਗਾ ਬੈਠੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ DGP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਖੇਡ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ STF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ DGP ਲੱਗੇ, SSP ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ SSP ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। DGP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਰਾਜੀ ਦੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਟ ਬਣ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। DGP ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਗਏ।
ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕੰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਂ 3 ਡੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕੀ ਚੱਲੀ, ਗੇਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਸ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਮਜੀਠੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਜੀਠੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਟਅਪ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਈਵਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 21 ਵਿੱਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਏਸੀਐਸ ਕਲਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲੋਰਡ ਸਮਝਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿਹਦਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਏਸੀਐਸ ਹੋਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਹੋਰੀ NIA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਫ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ NIA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ DGP ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਫੀਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ NIA ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡੁਬਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਸਟ ਕੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ NIA ਚੀਫ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਸ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਵਾੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ MP ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ MP ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਸਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੁੱਕੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿਉਂਕ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ 1.25 ਮਹੀਨਾ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੇ 16 ਤਰੀਕ ਟਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਉਂਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ 15 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ 2 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਸਾਡੇ IPS ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 21 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ED ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੱਬੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ DGP ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ BOE ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਮਿਸਟਰ SK ਅਸਥਾਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ DGP ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ DGP ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੋਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲੇਜ ਲਈ ਗਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਜੀਠੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ DGP ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਭਾਵਰਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ। ਇੱਕ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਰੇ ਨੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 16 ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ, ਕਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਜੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਟੇਨ, ਤੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ 15 ਵੀ ਇੱਥੇ ਠੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਜੀ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੇਲ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੇਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਹਯਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਾਓ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੋਕ ਭੰਨਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਮ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ DGP ਹੈ, 4 ਸਾਲ DGP ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 90 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ SSP ਸੀਗਾ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀ ਹੋਰੀ 2006 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਹੋਰਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੌਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। NIA ਦਾ ਚੀਫ DGP ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ DGP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੂਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ADGP ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ DGP ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਲ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨਾਮ ਦੇ OSD ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਡੀਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਮੰਟਾ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ MLA ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੰਮ ਢਹਿਣਗੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ SSP ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ?